డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ క్లాస్లో మనం 10th క్లాస్ సంబంధించి 11.4 ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న మిగతా సమ్స్ చేద్దాం. చూడండి, 5th క్వశ్చన్. షో దట్ 1/cos θ minus cos θ is equals to tan θ into sin θ. ఓకేనా? తీసుకోండి, LHS తీసుకోండి. 1/cos θ minus cos θ. So what is LCM? So LCM is cos θ. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 1. నెక్స్ట్ cos θ into cos θ, cos square θ. So 1 minus cos square θ. So 1 minus cos square θ means sin square θ by cos θ. This is equals to sin θ by cos θ into sin θ. Okay? This is equals to what is sin θ by cos θ? Tan θ into this is sin θ. So ఒకదానికి చూద్దాం కారణం. So this is sin square θ, since 1 minus cos square θ equals to sin square θ. ఫార్ములా ఉంది కదా మనకి, లేకపోతే cos square θ plus sin square θ is equals to 1. ఇలా చూసారు ఎంత ఈజీగా ఉందో. దీని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ సింప్లిఫై ఉంది. secant a into 1 minus sin a into secant plus tan a. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. మళ్ళీ LHS తీసుకోండి. secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a. This is equals to secant a can be written as 1 by cos a into 1 minus sin a into secant a. Secant a can be written as what? 1 by cos a plus tan a can be written as sin a by cos a. Okay, here are the since secant a is equal to 1 by cos a. Reciprocal kada, secant a is reciprocal of cos a కాబట్టి secant a మనం 1 by cos a అని రాస్తాం. Okay, this is equals to 1 by cos a into 1 minus sin a into this is what is LCM? cos a into ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 1 plus sin a. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by cos a. చూడండి, డినామినేటర్ 1 ఉన్నట్టు 1 into 1 minus sin a into 1 plus sin a అంటే ఎంత వస్తుంది? a minus b into a plus b. ఒకసారి రాద్దాము. 1 minus sin a into 1 plus sin a by cos a into cos a, cos square a. So this is equals to 1 minus sin a into 1 plus sin a అంటే ఏమవుతుంది? 1 minus sin square a అంటే a plus b into a minus b. Since a plus b into a minus b equals to a square minus b square ఈ ఫార్ములా. ఓకే, by cos square a. So this is equals to what is 1 minus cos sin square a? Cos square a. Why? By cos square a. Since ఫార్ములా ఏంటి? cos square a plus sin square a equals to 1. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 1 minus sin square a అంటే cos square అవుతుంది. మరి cos square a by cos square a అంటే we will get 1. So what is answer? Answer is 1. చూసారా ఎంత సింపుల్గా ఉందో. ఏం చేసాము? secant a అంటే 1 by cos a, 1 minus a ని అలా ఉంచాము. ఇది secant a అంటే 1 by cos a plus మరి tan a అంటే sin a by cos a. ఓకే, ఇప్పుడు చూసి 1 by cos a into 1 minus sin a into దీనికి LCM ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. cos a ఇప్పుడు చూడండి, 1 minus sin a into 1 plus sin a ఉంది. ఒకసారి రాశాను. cos a into cos a అంటే cos square a. a plus b into a minus b అంటే a square minus b square. సో 1 minus sin square a by cos square a. మళ్ళీ 1 minus sin square అంటే cos square. cos square a by cos square a అంటే 1. చూసారు ఎంత ఈజీగా ఉందో. అంటే అన్ని ఐడెంటిటీసే, ఆ 3 ఐడెంటిటీస్ బాగా వస్తే అన్ని సమ్స్ వస్తున్నట్టే. ఓకే, దీనికి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, 7th question. Prove that sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square equals to 7 plus tan square a plus cot square a. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది చూడండి, a plus b whole square, ఇదేమో a plus b whole square. సో ఆ విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేసేయడమే. చూడండి, LHS తీసుకున్నాము. sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square. This is equals to a plus b whole square. Okay, a plus b whole square అంటే a square plus 2ab, 2 into
sin A into cosecant A ప్లస్ b స్క్వేర్, b అంటే ఇక్కడ cosecant A అంటే cosecant స్క్వేర్ A ప్లస్ మళ్ళీ చూడండి a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్, a స్క్వేర్ అంటే cos స్క్వేర్ A ప్లస్ 2 ఇంటూ cos A ఇంటూ secant A 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. కావాల్సిన ఫార్ములా రాసుకున్నాం ఇక్కడ. సిన్స్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చూడండి sin స్క్వేర్ a cos స్క్వేర్ a సైడ్ బై సైడ్ రాయండి. అంటే sin స్క్వేర్ a ప్లస్ cos స్క్వేర్ a అయిపోయింది ప్లస్ 2 ఇంటూ sin a ఇంటూ cosecant A అని ఉంది. cosecant A అంటే ఏంటి? 1/sin A. లేకపోతే మనం డైరెక్ట్గా sin A ఇంటూ cosecant A ఈక్వల్ 1 అని కూడా రాసేయచ్చు. ప్లస్ ఇది మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఉంచండి cosecant స్క్వేర్ A ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ రాసేసాం ప్లస్ మళ్ళీ ఇది 2 ఇంటూ cos A ఇంటూ secant A అంటే 1/cos A ప్లస్ ఇది secant స్క్వేర్ A. ఓకే, జాగ్రత్త చూడండి sin స్క్వేర్ A ప్లస్ cos స్క్వేర్ A అంటే 1 ప్లస్ సైన్ క్యాన్సిల్ 2 ప్లస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ cosecant స్క్వేర్ ఎలా రాస్తామంటే 1 ప్లస్ cot స్క్వేర్ అని రాస్తాం. తెలుసా తెలీదా మనకి? రాస్తాం ఫార్ములా 1 ప్లస్ cot స్క్వేర్ అంటే ఐడెంటిటీ, థర్డ్ ఐడెంటిటీ. సో cosecant స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ cot స్క్వేర్ A ప్లస్ cos క్యాన్సిల్ 2 ప్లస్ అలాగే secant స్క్వేర్ A అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ A. సో రెండు ఫార్ములాస్ రాద్దాం. సిన్స్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ A ఈక్వల్స్ టు secant స్క్వేర్ A అలాగే 1 ప్లస్ cot స్క్వేర్ A ఈక్వల్స్ టు cosecant స్క్వేర్ A. cosecant స్క్వేర్ A ఇది మన ఫార్ములాస్. చూడండి 1 ప్లస్ 2 3 కాన్స్టెంట్స్ యాడ్ చేసి చూడండి 1 ప్లస్ 2 3 3 ప్లస్ 1 4 4 ప్లస్ 2 6 6 ప్లస్ 1 7 7 ప్లస్ ఎంత ఉంది cot స్క్వేర్ A ప్లస్ ఎంత ఉంది tan స్క్వేర్ A. అదే కదా ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. దేర్ఫోర్ sin A ప్లస్ cosecant A హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ cos A ప్లస్ secant A హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 7 ప్లస్ tan స్క్వేర్ A ప్లస్ cot స్క్వేర్ A. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెవెంత్ సమ్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్. ఓకేనమ్మా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సింప్లిఫై 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. సో ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం అంటాను, ఎలా చేస్తాను 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా. సో చూడండి a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b ఆ ఫార్ములా ఉంది లేదంటే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ అంటే cosecant స్క్వేర్. తెలుసా తెలీదా మనకి? సిన్స్ మళ్ళీ ఫార్ములా రాస్తాను, రెండు రాస్తాను a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b. a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. నెక్స్ట్ రెండో ఐడెంటిటీ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు cosecant స్క్వేర్ థీటా. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వాడాలి ఈ స్టెప్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే sin స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ cosecant స్క్వేర్ థీటా. ఇక్కడే ఫార్ములా వాడాము, ఏ ఫార్ములా వాడాము కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ sin స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 అనే ఫార్ములా వాడాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ cosecant స్క్వేర్ థీటా అంటే 1/sin స్క్వేర్ థీటా. సిన్స్ cosecant స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు అది cosecant థీటా ఈక్వల్స్ టు 1/sin థీటా. ఓకే, sin స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ ఎంత వచ్చింది మనకి 1. దేర్ఫోర్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది 1 అన్నమాట. ఓకే, ఇంకే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ secant theta plus tan theta is equal to p, then what is
వాల్యూ ఆఫ్ సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా. చూసారు ఇక్కడ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఉంది, ఇక్కడ సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా ఉంది. సో మనకి సీకెంట్ టాన్లో ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది కదా, ఆ ఐడెంటిటీ ఏంటి? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. జస్ట్ అది వాడితే చాలు, ఈ సమ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇచ్చిందో సార్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ అన్నాడు కాబట్టి టేక్ లెట్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు పీ, ఈక్వల్స్ టు పీ. ఓకే, we know that what is the identity? Secant square theta plus tan square theta equals to 1. ఓకే, ఈ ఐడెంటిటీ మనకు తెలుసు. చూడండి, ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉందా? అంటే ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏమవుతుంది? దెన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1. ఎందువల్లంటే సిన్స్ మళ్ళీ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఆర్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఎలా రాసుకున్నా పర్వాలేదు. దిస్ ఇంప్లైస్ మనకు కావాల్సింది సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా కావాలి. సో దీన్ని ఇది ఏం చేస్తుంది? మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో పని చేద్దాం లేకపోతే సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా ఇంటూ, సో వాట్ ఈస్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా? పి ఈక్వల్స్ టు 1. దిస్ ఇంప్లైస్, సో ఇక్కడ పి మల్టిప్లై చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ వెళ్తే ఏం చేస్తుంది? డివైడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇంప్లైస్ సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు వాట్? దట్ ఈస్ 1/p. ఓకే, ఇది హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కింద కానీ ఇస్తాడనమాట. సో సీకెంట్ థీటా ప్లస్ టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు p, దెన్ వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ సీకెంట్ థీటా మైనస్ టాన్ థీటా అంటే ఏమవుతుంది? 1/p. సో ఇలాగ ఇంకోటి మనం చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ cosecant theta plus tan theta cot theta is equals to p, then what is value of cosecant theta minus cot theta అన్నారు అనుకోండి, అది కూడా సేమ్. అక్కడ ఏ ఫామ్లో వాడతాము? cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 వాడతాము. అక్కడ కూడా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 1/p అనే వస్తుంది. ఓకేనా? దీనికి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇది 10th సమ్, లాస్ట్ సమ్ అనమాట. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సమ్. ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, 50 మార్క్స్కి అయితే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, అది 100 మార్క్స్ అని పెడితే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా. అంత ఇంపార్టెంట్ సమ్ అనమాట అది. ఓకే, చూద్దాం. ఇఫ్ అన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఏంటో సార్ చూద్దాం. ఇఫ్ cosecant theta plus cot theta is equal to k, then prove that cos theta is equals to k square minus 1/k square plus 1. ఓకే, ఇఫ్ అన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ లెట్ cosecant theta plus cot theta equals to k, then cosecant theta ఎలా రాయొచ్చు? 1/sin theta. am I right? మరి కాస్ని cos theta by sin theta equals to k. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ ఎంత వస్తుంది? 1 plus cos theta by sin theta equals to k. ఇక్కడ రీజన్ రాయలేదు. రీజన్ ఏంటి? cot theta equals to cos by sin. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాను. స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 1 plus cos theta whole square by sin square theta equals to k square. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ 1 plus cos theta whole square ఎలా రాయొచ్చు? 1 plus cos theta into 1 plus cos theta by, మరి sin square theta ఎలా రాయొచ్చు? 1 minus cos square theta equals to k square. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ 1 plus cos theta into 1 plus cos theta by, చూడండి, a square minus b square అంటే a plus b into a minus b అంటే 1 minus cos theta into 1 plus cos theta equals to k square equals to k square. 1 plus cos theta cancel అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ 1 plus cos theta by 1 minus cos theta ఎంత వచ్చింది మనకి? k square. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేయండి. దిస్ ఇంప్లైస్ 1 plus cos theta equals to k square into 1 minus cos theta. 1 minus cos square theta. This implies 1 plus cos theta equals to k square into 1 అంటే k square minus k square into cos theta అంటే k square cos theta.
ఓకే, కాస్ థీటాలన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి, కాస్ లేనివన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. దిస్ ఇంప్లైస్ చూడండి ఇది మైనస్ కే స్క్వేర్ కాస్ థీటా కదండి, మరి రైట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది కే స్క్వేర్ కాస్ థీటా, అంటే కాస్ థీటా ప్లస్ కే స్క్వేర్ కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్, ఇక్కడ +1 ఉంది, అవతలకి వెళ్తే -1. ఓకే, ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏది కామన్ తీయొచ్చు, కాస్ థీటా కామన్ తీస్తే 1 + k స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్ -1. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి కాస్ థీటా కదా, therefore కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్ -1 బై కే స్క్వేర్ +1. ఓకే, సో ఈ విధంగా చేస్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, కొసికెంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా కే అనుకున్నాము, కొసికెంట్ 1/sin, కాట్ నేమో cos/sin ఈక్వల్ టు కే అనుకున్నాము, ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, ఇక్కడ స్క్వేర్ చేసాము, 1 + cos θ హోల్ స్క్వేర్ బై sin స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్. ఓకే, ఇది ఏ ప్లస్ మళ్ళీ 1 + cos θ ఇంటూ 1 + cos θ ఈక్వల్స్ టు sin స్క్వేర్ అంటే 1 - cos స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ రాద్దాం, సీన్స్ 1 - cos స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు sin స్క్వేర్. ఓకే, మళ్ళీ ఇది a - b a + b వాడాము, 1 + cos 1 + cos క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, సో 1 + cos 1 - cos ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్. సో 1 + cos θ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఇంటూ 1 - cos θ, 1 - cos θ మల్టిప్లై చేస్తాను, చేసిన తర్వాత కాస్ థీటా టర్మ్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాను. కాస్ థీటా అంటే 1 + k స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ -1. therefore కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్ -1 బై కే స్క్వేర్ ప్లస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్. ఓకేనా, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇదే సమ్ని ఇంకో విధంగా చేయొచ్చు, అది ఎలా చూద్దాం. చూడండి, లెట్ కొసికెంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్ కే అనుకుంటాం. ఓకే, దెన్ వీ నో దట్ మనకి ఏం తెలుసు, కొసికెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1, అవునా కదా. ఓకే, సో దీన్ని ఏమనుకుంటారు, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాం దీన్ని. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, అంటే కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1. దిస్ ఇంప్లైస్ నాకు కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా కావాలి, అది ఏమవుతుంది కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా ఇంటూ ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు 1 బై కొసికెంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా. సో దిస్ ఇంప్లైస్ కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా, ఇది 1/k వస్తుంది, ఈ బ్రాకెట్ తీసేయండి అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. అర్థమైందా, కొసికెంట్ థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్ కే అయింది, కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్ 1/k అయింది. ఇప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, యాడ్ 1 and 2, యాడ్ 1 and 2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కొసికెంట్ థీటా మైనస్ అది ప్లస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కే, కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1/k. యాడ్ చేస్తే కాటు క్యాన్సిల్, కొసికెంట్ ఏమవుతుంది 2 కొసికెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు k ప్లస్ 1/k, k ప్లస్ 1/k. దిస్ ఇంప్లైస్ 2 కొసికెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈజ్ ఎల్సిఎం, ఇక్కడ బై 1 కదా ఉంది, ఎల్సిఎం k వస్తుంది. సో ఇక్కడ k స్క్వేర్ వస్తుంది, k స్క్వేర్ ప్లస్ 1/k. దిస్ ఈస్ 2 కొసికెంట్ థీటా. సో దిస్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ కొసికెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు k స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2k. మనకు కావాల్సింది కాస్, సో కొసికెంట్ కదా, దీని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది సైన్ కదా. దిస్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ సైన్ థీటా, 1/కొసికెంట్ థీటా. 1/కొసికెంట్ థీటా అంటే దీని రెసిప్రోకల్ అంటే ఎంత, 2k/k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దిస్ ఈజ్ సైన్ థీటా, కానీ మనకు కావాల్సింది కాస్ థీటా. సో వీ నో దట్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు వాట్, 1 - sin స్క్వేర్ థీటా, 1 - sin స్క్వేర్ థీటా అంటే 1 - sin స్క్వేర్ అంటే 2k/k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, అంటే 1 - 4k స్క్వేర్ బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కింద ఎంత వస్తుంది, k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు అదే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ k స్క్వేర్ ఇంటూ 1 అని రాస్తాం, ఇంటూ 1. ఓకే, అర్థమైంది కదా.
అందాక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు కే స్క్వేర్ ఏ అనుకోండి, 1 అని బి అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab. సో వాట్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab? అదే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై, సో కే స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ సిన్స్ a plus b whole square minus 4ab equals to a minus b whole square. దీని ప్రూఫ్ ఈజీగా తెలుసు కదా, a plus b whole square అంటే a square plus b square plus 2ab వస్తుంది. ఇదేమో మైనస్ 4ab. సో 2ab నుంచి 4ab ఇస్తే మైనస్ 2ab వస్తుంది. అంటే a square plus b square మైనస్ 2ab అంటే ఏంటి, a minus b whole square. ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఓకే, therefore cos square theta ఎంత వచ్చింది, cos square theta equals to k square minus 1 by k square plus 1 whole square. రెండింటికి స్క్వేర్ సెపరేట్ ఒకదారిలో రాస్తాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ కాస్ థీటా. స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుంది కదా, రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సారీ, ఒకే నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్ కింద రాస్తాం. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంటే ఎంత వచ్చింది, కే స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, therefore చెప్పేస్తాను ఇది, therefore cos theta equals to k square minus 1 by k square plus 1. ఇది సో ఇలాంటి సమ్స్, సేమ్ సమ్స్ మనకి ఇంటర్మీడియట్లో వస్తాయి. ఇంటర్మీడియట్ ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఉంటుంది 6 ఎక్సర్సైజ్. ఇలాంటి సమ్స్ బోర్డు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ సమ్తో మనకి 10th క్లాస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇలాంటి సమ్స్ మనకు మీకు ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కంపల్సరీ మీరు చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ట్రిగ్నోమెట్రీ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ వెయిటేజ్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ అది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్తో ఆగదు, అలాగా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్, డిగ్రీ అలా వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఫ్యూచర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అనమాట. ఓకే, అందువల్ల మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో మీ అందరికీ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మన ఈ ఛానల్ని మరింత మంది చేరవేయేలాగా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.